Praise the Lord. Um, so today I would like to talk about the importance of Word of God in a believer's life. We as believers do not recognize or realize the importance of the Word of God in our lives. And sorry to say this, we despise the Word of God in our lives to the extent that we don't even realize that we are doing that. Dear family, I'm not pointing fingers at anyone. I'm not judging anyone. But if you really have that reverence for the Word of God, you don't read the Word of God to check the box. First of all, you'll cultivate that habit of reading the Word of God. And secondly, you don't read it just to ease your conscience. Just that you read the Word of God, so today you don't have any accident or any problem in your workplace or at your home. You don't check the box and get away with Word of God. Let me tell you this. If you really have that reverence for the Word of God, and if you really realize the importance of the Word of God, you would want to read the Word of God to see the glory of God and to replicate the same glory in your own life. Apostle Paul, writing to Ephesians and Colossians, this man, he writes these two words. In Ephesians 5:18, he says, please be filled with the Spirit. In Colossians 3:16, he says, be filled with the Word of God. Dear family, Word of God and Spirit of God, they both work in tandem. They don't work separately, they work hand in hand. We need to be filled with the Holy Spirit as well as we need to be filled with the Word of God. Again, as I said, I'm not judging anyone. I'm not pointing fingers at anyone, but we need to be reminded often, because this is the most despised thing I have seen in my experience. Let me tell you this. So-called believers who are believers for 30 years, they don't have that reverence. Even if they read, they just read it for just easing their conscience. Okay, now I would like to share the sevenfold usefulness of the Word of God in a believer's life. Sevenfold usefulness of the Word of God in a believer's life. The first one is John's Gospel, chapter 3 and verse 5. I'll be quick, please. Please follow in your Bibles. John's Gospel, chapter 3 and verse 5. Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. The first usefulness of the Word of God is it produces new life, new birth in a believer's life. The first usefulness of the Word of God in a believer's life is it produces new life in us. It produces spiritual life in us. Once we were all dead in our sins, in our trespasses. Our spirit was in dead condition, having no connection with God. We were in dead state. And this very Word of God, when we heard, Paul puts this in a beautiful way in Ephesians 1:13. He says that when we heard this message of, please turn with me, Ephesians 1:13. Gospel of our salvation. This very Word of God is Word of truth. When we heard this gospel of our salvation, that changed our life, that produced new life in us, that produced new birth. Word of God and Spirit of God, both are divine agents that produce spiritual life in us. Praise be to God. Thank God. One day, we heard this word of truth, the
gospel of our salvation, and that produced in us the spiritual life, new birth. So the first usefulness of the word of God, and Jesus said, if you are not, what did Jesus say? What did we just read in John 3:5? If one is not born of the water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. There's no entrance. And so many people think this water, he's talking about the water of baptism. This is not water of baptism he's talking about. He's talking about the word of God and the spirit of God. Both of them are the divine agents that produce this new life in us. So that is the first usefulness. And today you and I, we are called children of God because of this word of God. The first one. And the second one is, please turn with me to Hebrews chapter 4 and verse 12, please. Hebrews 4 and verse 12. Hebrews 4:12. For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. The second usefulness of the word of God in a believer's life is it produces spiritual worship. Spiritual worship. I want to pause here. This is a heavier subject. But let me tell you, dear family, most Christians, they live in their soul. Most Christians, they live in their soul. Most Christians are soulish Christians. Soul consists of our intellect, our emotions, and our will. And most Christians, they live in this soul. They worship in soul. They live in soul at all the times. Dear family, let me tell you this. Word of God helps to pierce through our will. There is something called strong, stubborn will in our lives. Every individual on the face of earth has something called will. And almost we live all our life in that will. Only if you and I allow the word of God to break that strong, stubborn will, then you start enjoying to live in the spirit. And you start enjoying worshiping the Lord in the spirit. In John 4:23, we all know very well. What is that? Father is seeking the worshippers to worship him in the spirit and truth. He's not talking about Holy Spirit there. He's talking about our own spirit. Father is seeking worshippers to worship him in our spirit, not in our emotions. We are so much taken up with emotions. Emotions take the driving seat. We worship in emotion. దుఃఖం వచ్చేస్తుంది, డ్యాన్స్లు వేసేస్తారు, రకరకాల. Emotions only should be used as they should only assist. But our primary worship should be in the spirit, which is instantaneous. మనకు ఒక వర్తమానం చెప్పాల్సిన పనిలే వర్షిప్ చేయడానికి. వర్షిప్ అనేది ఒక వర్తమానం చేసేది కాదండి. వర్షిప్ అనేది 24/7, 365 days లోపల నుంచి వాలంటీర్గా వచ్చేది, ఎమోషన్స్ నుంచి వచ్చేది కాదు. నథింగ్ టు డూ విత్ మై విల్, నథింగ్ టు డూ విత్ మై ఎమోషన్స్ అండ్ మై ఇంటలెక్ట్. జీరో, నథింగ్. బట్ మ్యూజిక్ పెంచితే మనకి ఎమోషన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ రాంగ్, బట్ ఫాదర్ ఈజ్ సీకింగ్ worshippers to worship him in spirit. And only we can worship the Father in spirit only if we allow the word of God to break through that emotions. We need to allow the word of God to break our emotions and enter into our spirit. Spirit is our inner being. Sometimes the heart and spirit are interchangeably used in the word of God. కొన్నిసార్లు హార్ట్ అని చూస్తాం, కొన్నిసార్లు స్పిరిట్ అని చూస్తాం. బట్ వీ నీడ్ టు అలౌ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ టు
come inside deep within. We need to allow the word of God to break our strong, stubborn will. Then we'll be able to worship. అంటే ఇప్పుడు ఎమోషన్స్, ఇంటలెక్ట్, విల్ ఉన్నప్పుడు అంత బాగుంటేనే వర్షిప్ వస్తుంది. అది ప్రాబ్లం. మనకు అనుకూలంగా అంత జరుగుతూ ఉంటే వర్షిప్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ మూడిట్లో మనం స్టక్ అయిపోయాం. ఈ సోలిష్లో ఈ మూడు ఉంటాయి కదా, దే ప్లే మేజర్ రోల్ అనమాట. దానివల్ల ఏమైపోద్దంటే హబక్కకు చేసినట్టు, హబక్కకు 3:17 చూస్తాం కదా, ఏమన్నాడు? ఏముంటే ఏంటి? పశువులు ఉంటే ఏంటి, పంట పండితే ఏంటి, ఏమన్నా ఉంటే ఏంటి, ఏమి లేకపోతే ఏంటి, నా కుమారుడు ఉంటే ఏంటి, నా కుమారుడు చనిపోతే ఏంటి, నా వర్షిప్ ఆగదు. అది అంటే ఏంటి అక్కడ? ఇంకా ఎమోషన్స్ లేదు. ఇట్స్ నథింగ్ టు డూ మై విల్, నథింగ్ టు డూ విత్ మై విల్ ఆర్ ఎమోషన్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ టు డూ విత్ మై స్పిరిట్ వితిన్, డీప్ వితిన్. Father is seeking those that worship him in spirit and truth. So word of God produces spiritual worship. And if you allow word of God to break your strong will. Thirdly, the third usefulness of the word of God is, word of God produces spiritual growth. 1 Peter chapter 2 and verse 2. 1 Peter chapter 2 and verse 2. Like newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. So third usefulness of the word of God is, word of God produces spiritual growth. Word of God produces spiritual growth. Dear family, as you read the word of God, as you meditate on the word of God, you'll get to see the glory of God in the word of God. John 1:14 says, God came in the flesh and dwelt among us. It says, the word became flesh. What is that word? Word of God. Word became flesh and dwelt among us. And Paul, writing to Corinthians, he says in 2 Corinthians 4:6, we saw the glory of God in the face of Jesus Christ. We saw the glory of God in the face of Jesus Christ. Paul, writing his own experience to Corinthians, comparing scripture with scripture, we get to see that we see the glory of God in the word of God. వాక్యం చదివేటప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమను వెతకటానికి చదవాలండి. వర్తమానం చెప్పడానికో, నా మనస్సాక్షిని శాంతింపజేసుకొని నా పనులు నేను చేసుకోవడానికో కాదు, లేదా యాక్సిడెంట్ నుంచి కాపాడుకోవడానికి కాదు. దేవుని వాక్యము, దేవుని మహిమను చుట్టానికి చదవాలి. ఆ మహిమ నాలో కనపడటానికి చదవాలి. ఆ దృక్పథంతో మనం చదవాలి. So word of God produces spiritual growth. So first of all, it shows you the glory of God. దేవుని యొక్క నైజము, దేవుని యొక్క సుగుణాలు, దేవుని యొక్క ఔన్నత్యాన్ని దేవుని వాక్యంలో చూపిస్తాడు. చూపించి మనకి చెప్తాడు, దిస్ ఇస్ ద వే యూ షుడ్ లివ్, దిస్ ఇస్ ద వే యూ షుడ్ కండక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, దిస్ ఇస్ ద వే యూ షుడ్ టాక్, దిస్ ఇస్ ద వే యూ షుడ్ బిహేవ్. నేర్పిస్తాడు. వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రొడ్యూసెస్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్. మనం ఇంకా మూడో దాంట్లో ఉన్నాం కదా. ఓకే, ఫోర్త్లీ, వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రొడ్యూసెస్ స్పిరిచువల్ కన్విక్షన్. జెరమయా చాప్టర్ 23, త్వరగా జెరమయా చాప్టర్ 23 and verse 29. Is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer which shatters a rock. చాలా అవసరం, much needed. Word of God is compared to fire. Word of God is also compared to hammer which shatters the rock. ఎవరండి రాక్? మన హృదయాలు దేంతో పోలుస్తున్నాడు? బండతో పోలుస్తున్నాడు. అంత గట్టిగా ఉంటుంది. ప్రవాహం, వాక్య ప్రవాహం ఎంత విన్నా, సెలయేరులో నీళ్ళు, సెలయేరు తెలుసు కదా, సెలయేరులో రాళ్ళు ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయి అవి? నున్నగా ఉంటాయి. చూసారా?
రాయి నున్నకుండదు కదా, మరి ఎందుకు అట్లా నున్నగా అయిపోయింది? సెలయేరు తెలుసు కదండి, సెలయేరులో రాళ్ళు నున్నగా అయిపోతాయి. ఏంటంటే నీళ్లు దాని మీద నుంచి పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, ఆ రాయి లోపలికి పోదు. God is comparing our hearts with rock. All of us, we have that strong, stubborn heart, and we need the word of God to break it. Word of God is compared to fire which melts. ఎలాంటి మెటల్ అన్నా తీసుకునండి, అగ్నిలో వేశారంటే ఏమైంది? మెల్ట్ అయిపోయింది. వాక్యాన్ని దేవుడు ఫైర్తో, హ్యామర్తో, సుత్తితో పోలుస్తున్నాడు. అంటే మన హృదయం ఎంత కఠినమైనదైనా సరే ఆ కన్విక్షన్ తీసుకొస్తుంది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. అందుకే జేమ్స్ కంపేర్స్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ మిర్రర్ కదా, మిర్రర్. ఆ మిర్రర్లో ఆ అద్దం, ఇప్పుడు మనం అద్దంలో చూసుకుంటే ఏమైద్ది? మన ఫేస్లో ఉన్న సంగతులన్నీ కనిపిస్తాయి కదా, ఏమైనా పొరపాట్లు ఉన్నా కనిపిస్తాయి, అంత బాగున్నా కనిపిస్తాయి. అట్లాగే వాక్యంలో కూడా, ఈ వాక్యం అనే అద్దంలో కూడా వీ కెన్ సీ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్, ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గాడ్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ ఆల్సో సీ అవర్ ఓన్ ఫిల్తీనెస్. మనలో ఉన్న మస్టు, కల్మషం అన్నీ మనం చదువుతూ ఉంటే తేటగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రొడ్యూసెస్ ది స్పిరిచువల్ కన్విక్షన్. ఇట్ షాటర్స్ అవర్ హార్ట్. ఎంత దేవుని యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చూపిస్తూనే ఒక సైడు ఈ అద్దము, మరోవైపు మనలో ఉన్న ఎంత మస్టుని, మనలో ఉన్న ప్రతి విధమైన బలహీనతని, ప్రతి విధమైనటువంటి మాలిన్యమును చూపిస్తూ ఉంటుంది. Word of God is compared to fire and hammer that breaks our hearts and brings that spiritual conviction. Spiritual conviction would result in repentance. అక్కడి నుంచి రిపెంటెన్స్ తీసుకొని వస్తాడు. అందుకే వాక్యం చదవాలి. వాక్యం చదివినప్పుడు అంత బాగున్నాను అనుకోకూడదు. ప్రభువా, నాలో పతనాలు ఏమున్నాయో నాకు చూపించు అంటే చక్కగా చూపిస్తాడు. సరిచూసుకునే మనసే ఉంటే స్పష్టంగా చూపిస్తాడు, ఎంతో కన్విక్షన్ ఇస్తాడు. ఓకే, ఎన్నో చూసాము? 4. ఓకే, ఫిఫ్త్లీ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రొడ్యూసెస్ స్పిరిచువల్ క్లెన్సింగ్. చూడండి, ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 5, Ephesians 5:26. So that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. చాలా అవసరం. The very present ministry of Lord Jesus Christ concerning his church is he is actively, busily working on this. Word of God produces spiritual cleansing. యేసు ప్రభు చాలా బిజీగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు. ప్రజెంట్ ఆయన మినిస్ట్రీ ఏంటి అంటే హీస్ క్లెన్సింగ్ హిస్ చర్చ్ బై ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. వాక్యాన్ని ఇక్కడ దేంతో పోల్చాడండి? వాటర్తో పోల్చాడు కదా. యేసు ప్రభు చాలా బిజీగా ఉన్నాడు. వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రొడ్యూసెస్ స్పిరిచువల్ క్లెన్సింగ్ ఇన్ అస్. తన సంఘము ముడత లేకుండా, మచ్చ లేకుండా, ఇటువంటి వేషధారణ లేకుండా, ఇటువంటి లోకము లేకుండా, పాపము లేకుండా, నిష్కళంకంగా, నిర్దోషంగా తన ఎదుట తనలాగానే ఉండాలని, ఆయన ఎట్లున్నాడో అట్లాగే ఉండాలని అని ప్రతిరోజు కడుగుతున్నాడు. ఈజ్ వాషింగ్ అస్ డే ఆఫ్టర్ డే, ఈజ్ క్లెన్సింగ్ అస్ పేషెంట్గా. ఇప్పుడు మన పిల్లోడు తప్పు చేశాడు అనుకోండి, ఒకసారి చెప్తాం, 2 సార్లు చెప్తాం, 3 సార్లు చెప్తాం. ఇంకా 4 సార్లు చెప్పాక ఏం చేస్తాం? కొడతాం. ఇంకా వినకపోతే ఏం చేస్తామండి? వదిలేస్తాం. నేను చూశాను లోకంలో వదిలేసిన వాళ్ళని చూశాను. ఎందుకంటే మనం మానవులము, మనకి మన సహనానికి ఒక పరిమితి ఉంటుంది. ఆయన కనుక అట్లా చేస్తే ఈ భూమి మీద ఆయనే దేవుడే గనక సహనం ఒక్కసారి పక్కన పెడితే ఈ భూమి మీద నాకు తెలిసి నరమాత్రుడు ఆయన ఎదుట నిలబడలేడు. మీరు ఎవరి పేరైనా చెప్పండి, గొప్ప గొప్ప దైవజనులు వాళ్ళ పేర్లు ఎవరైనా చెప్పండి, హోప్ లేదు.
ఎందుకంటే ఆయన సహనానికి పరిమితి లేదు కాబట్టి ఎవరైనా సరే మనము ఉనికిలో ఉన్నాము, ఆ కడుక్కునే అవకాశం ఇస్తున్నాడు కాబట్టి, మన పాపాలని కడుక్కునే అవకాశం ఇస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఇంకా ఈ రీతిగా మనం కూడా సాగిస్తున్నాం. ఆయన సహనం పక్కన పెడితే సంగతి వేరేలాగా ఉంటుంది. కాబట్టి వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రొడ్యూసెస్ స్పిరిచువల్ క్లెన్సింగ్. వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ క్లెన్సెస్ అస్. పేషెంట్గా వదిలేయడు, ఓపికతో, పర్వాలేదు, ఓకే ఓకే యుల్ గెట్ దేర్, నువ్వు వస్తావు. అయినో కొంతమందికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాడు. కొంతమందికి 10 సార్లు చెప్పాలి, కొంతమందికి 50 సార్లు చెప్పాలి. అయినా సరే ఓకే పర్వాలేదు. ఈ మనిషి 5 ఏళ్లలో వస్తాడు, నువ్వు 10 ఏళ్లలో వస్తావు. కానీ అందరినీ పక్షపాతం లేదు దేవుడికి పక్షపాతం లేదు. భక్సింగ్ గారికి ఒకలాగా, నీకు ఒకలాగా. అదే నువ్వు ఎంత టైం తీసుకుంటే అంత లేట్ అయింది. నువ్వు ఎంత తొందరగా రెస్పాండ్ అవుతా ఉంటే నీ స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ అంత తొందరగా ఉంటుంది. అందుకే చూడండి, సంఘాల్లో కొంతమంది ర్యాపిడ్గా వాళ్ళ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఉంటుంది. వాళ్ళ క్యాలెండర్ ఇయర్, వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పెరుగుతా వెళ్ళే కొలది వాళ్ళ వయసుతో పాటు ఆత్మీయ వయసు కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఆత్మీయ పరిణితి కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. కొంతమంది 30 ఏళ్ళు అయింది, వాళ్ళ పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళయి మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు పుడతారు. వాళ్ళు మాత్రం ఇంట్లో ఒక్క నిమిషం కూడా సహనంతో ఉండలేరు, కోపాన్ని విడిచిపెట్టలేరు. వాళ్ళు ఇంకా అన్ని రకాల పాపాలతో ఓడిపోతూ ఉంటారు. ఏంది నాయన నువ్వు 30 ఏళ్ళు అయింది కదా సంఘంలో చూసి, ఏంటి నీ ఆత్మీయ స్థితి అంటే, ఏముందండి ఇంకా అది వీక్నెస్. దానికి ఒక పేరు పెడతారు, వీక్నెస్ అంట. పాపాన్ని పాపం అని పిలిచినప్పుడు ఆ పాపాన్ని జయించే హోప్ ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, పాపాన్ని వీక్నెస్ అనుకున్నావా, till the end of your life you'll be defeated by the old same sin. సరే, ఎన్ని చూసామండి మనం? 5 చూసాం. ఓకే, 6th, వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రొడ్యూసెస్ స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ. చూడండి, ఇక్కడ 2 తిమోతికి రాస్తున్నాడు పాల్. 2 తిమోతి చాప్టర్ 3 2 తిమోతి చాప్టర్ 3 వర్స్ 16 and 17. All scripture, 2 Timothy 3, 16, 17. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be equipped for every good work. Now, the word of God, 6thly, we are seeing that we are seeing the usefulness of the word of God in a believer's life. 6thly, word of God produces spiritual maturity and stability. మనల్ని సరి చేయటానికి వాక్యం కావాలి, లేకపోతే నేను పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటాను, అంతే కదండి. వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కరెక్ట్స్ అస్. వాక్యం బాగా తెలిస్తే ప్రమాదం ఏంటంటే గర్వం వచ్చేస్తుంది. ది అగ్లీ ఫేస్ ఆఫ్ ప్రైడ్ ట్రబుల్స్ అస్ ఎ లాట్. అన్ని పాపాల కంటే భయంకరం ఇది, ఆత్మీయ గర్వం. అగ్లీ ఫేస్ ఆఫ్ ప్రైడ్ టైమ్ అండ్ అగైన్ షోస్ అప్. మనము అందుకే దేవుని వాక్యము అద్భుతంగా రాస్తాడు భక్తుడు. ఇన్ Deuteronomy చాప్టర్ 17 వర్సెస్ 16 through 20 మీరు చదువుతుంటే, దేవుని వాక్యము మనలోని గర్వాన్ని అణచటానికి పనిచేస్తాడు. దేవుని వాక్యము హెల్ప్స్ అస్ టు హంబుల్ అవర్ సెల్స్. వాక్యము మనల్ని అణుస్తూ ఉంటుంది, లేకపోతే గర్వం వచ్చేస్తుంది. కాన్స్టెంట్గా పర్పెచువల్లీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ హెల్ప్స్ అస్ టు హంబుల్ అవర్ సెల్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, లేకపోతే ప్రమాదం. ఎందుకంటే కాస్త వాక్యం తెలిస్తే ఇంకా నాకు తిరగలేదు అనుకుంటాం. వాక్యం కొంచెం తెలిస్తే అన్ని వాగ్దానాలు నాయే అంటాను. ఆయనకి వేరే ఆప్షన్ లేదు, నాకు ఆయన వాగ్దానం నెరవేర్చాల్సిందే. ఆయనకి వేరే ఆప్షన్ ఏముంది, చేయాలి. వాక్యము, సో వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కరెక్ట్స్ అస్, రిప్రూవ్స్ అస్. మనల్ని ఖండిస్తుంది దేవుని వాక్యము, మనల్ని గద్దిస్తుంది, మనల్ని సరిచేస్తుంది, రకరకాల సంగతులు. అక్కడ మనం నిజంగా హంబుల్గా ఉంటే తగ్గించుకొని నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్పాను, వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రొడ్యూసెస్ స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ అనే మాట ఎందుకు చెప్పానంటే,
మనము వాక్యం చదివేటప్పుడు నాలో అంతా సరిగ్గా ఉంది, నాలో అంతా కరెక్ట్గా ఉంది, తప్పేం లేదని మనం అనుకుంటే ఇంక నువ్వు కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏం లేదు. ఎందుకంటే నువ్వు ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్ కదా. అందుకని వాక్యం మనల్ని కరెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు తగ్గించుకోవాలి. వీ నీడ్ టు హంబుల్ అవర్ సెల్స్. అవును ప్రభా, నేను ఇక్కడ గర్విస్తున్నాను. అవును ప్రభా, ఇక్కడ నా స్వయాన్ని నేను చంపేసుకోవట్లేదు. ఇక్కడ నేను కోపాన్ని విడిచిపెట్టలేకపోతున్నాను. ఇక్కడ నా ఈగోని ఏమాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు. ఇంకా నాలో ఆ థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఈల్డింగ్ టు ది ఫ్లెష్, వాటిని నేను ఇంకా చంపుకోవట్లేదు అనేది మనం ఒప్పుకోవాలి. అందుకే వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కరెక్ట్స్ us, reproves us. మనం సరి చేస్తున్నప్పుడు నా ఎక్స్పీరియన్స్ పక్కన పెట్టాలి, నా వాక్యం అంతా తెలిసి పక్కన పెట్టాలి, అన్నీ పక్కన పెట్టాలి. మనం వెన్ వీ కమ్ అండర్ ది సబ్జెక్షన్ టు ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, అద్భుతంగా ఆ మెచ్యూరిటీ ఇస్తాడు దేవుడు, ఆ స్టెబిలిటీని ఇస్తాడు. పరిస్థితులకు అతీతంగా. పరిస్థితులు ఏమైనా రావచ్చండి, భూకంపం రావచ్చు, ఇంకేమైనా రావచ్చు, అన్నీ గతిస్తాయి, కానీ నా వాక్యము ఏమన్నాడు, గతించదు అన్నాడు. ఫైనలీ, లాస్ట్లీ, వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రొడ్యూసెస్ స్పిరిచువల్ ఫ్రూట్ఫుల్నెస్. చూడండి, Psalm 1. Word of God produces spiritual fruitfulness. Psalm 1, verse 1. How blessed is the man who does not walk అని చెప్పి verse 2లో, but his delight is in the law of the Lord. Those who delight in the word of God, law of the Lord, వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంట చూడండి. ఇక్కడ ఒక డిఫరెన్స్. నేను verse 3కి వెళ్ళే ముందు ఒక మాట మీకు గుర్తు చేస్తాను. వాక్యాన్ని టిక్ పెట్టుకోవడానికి చదవటం వేరు, ఇంకా ఆయన పని అయిపోయింది, నా పని నేను చూసుకుంటాను వెళ్ళేది కాదు. అలా కాకుండా, ఇఫ్ యు ఆర్ డిలైటెడ్ టు రీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ఇఫ్ యు హ్యావ్ ద డిలైట్ టు రీడ్ అండ్ మెడిటేట్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దెన్ యువర్ లైఫ్ ఈస్ దిస్. verse 3 ఏంటంటే, he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, అండర్లైన్ చేసుకోండి, and in whatever he does, he prospers. నువ్వు ఏదైనా చెయ్యి, వ్యాపారం చేస్తావో చెయ్యి, అద్భుతంగా దేవుడు దీవిస్తాడు. బాగా చదువుకుంటావు, చదువుకో, దేవుడు అద్భుతంగా దీవిస్తాడు. Whatever he does, he prospers, because his delight is in the word of God. తన ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ ఉంది, అది ఫౌండేషన్. If my delight is in the word of God, I'm not just reading the word of God to check the box, but I'm delighted to read the word of God, to see the glory of God, and to correct myself, and to come into the glory of God by cleansing of the word of God. Then what happens? Whatever I do, ప్రీచింగ్ చేస్తే ప్రీచింగ్లో, పాట పాడితే పాట పాడటంలో, మ్యూజిక్ కొడితే మ్యూజిక్లో, వ్యాపారం చేస్తే వ్యాపారంలో, ఇంట్లో పిల్లల్ని పెంచే విషయంలో, వంట చేసే విషయంలో, ఏ విషయంలో అయినా, వాట్ ఎవర్ హీ డస్, హీ విల్ ప్రాస్పర్. అది దేవుని నియమం, అట్లా పనిచేస్తుంది. అట్లని చెప్పి రిచ్ బిజినెస్ మ్యాన్ చేస్తాడని అనట్లేదు, ఆ గాస్పెల్ నేను ప్రీచ్ చేయట్లేదు. సో వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రొడ్యూసెస్ స్పిరిచువల్ ఫ్రూట్ఫుల్నెస్. మనం ఎంత దేవుని వాక్యాన్ని నింపుకుంటామో, యాజ్ పాల్ వాజ్ రిమైండింగ్, బీ ఫిల్డ్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ Colossians 3:16. ఇట్ మీన్స్ దట్ బీయింగ్ ఫిల్డ్ విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, ఆర్ బీయింగ్ ఫిల్డ్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బీయింగ్ ఫిల్డ్ విత్ క్రైస్ట్. అర్థమవుతుంది కదండి? వాక్యంతో నింపబడటం అంటే దేవునితో నింపబడటం, దేవుని యొక్క ప్రజెన్స్తో నింపబడటం. కాబట్టి 7 థింగ్స్ చూసాం మనం. ఇప్పుడు 7 గుర్తుపెట్టుకొని వర్షిప్ చేయమని అనట్లేదు, కానీ వీ షుడ్ చెక్ అవర్ సెల్స్. మనల్ని మనమే పరీక్షించుకోవాలి, మనల్ని మనమే జడ్జ్ చేసుకుందాం. ఎంతగా డిలైట్ ఉంది మనకి వాక్యం చదవటంలో, వాక్యం ధ్యానించడంలో ఎంత డిలైట్ ఉంది, ఎంత డిలైట్ తీసుకుంటున్నాం, ఎంత రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు రోజుకి చాప్టర్లు చదవమని చెప్పట్లే, ఒక్క వర్స్ చదవండి చాలు. Many a times I read just one verse a day, and that one verse speaks volumes to me. I need to correct many things in my life. That one verse speaks volumes, that there are many things to correct in myself.
It's like red light asking me to stop there, understand that, and correct yourself before proceeding to the next verse. కాబట్టి వాక్యం చదవటం అంటే పేజీలు గంటలు లేకపోతే చాప్టర్లు చదవటం కాదండి. చదివిన ఒక్క మాట అయినా అది లోపలికి చొచ్చుకుపోవాలి, సోల్ని బ్రేక్ చేసుకొని స్పిరిట్లోకి వెళ్ళాలి, సరి చేసుకోవాలి, దేవునితో సరి చేసుకొని అది ప్రాక్టీస్లో పెట్టడానికి మనసు రావాలి. శక్తి దేవుడు ఇస్తాడు, శక్తి మంది కాదు, మనసు. అందుకే వి నీడ్ టు కల్టివేట్ దిస్ హ్యాబిట్. ఇది రోజు బ్రష్ చేసుకోమని ఎవరు చెప్పరు, రోజు బైబిల్ చదువుకోమని ఎవరు చెప్పాల్సిన పని లేదని అంటారు. వాస్తవమే, రైట్, బాగుంది. అట్లా అని చెప్పి ఆ వాక్యం ఎంత పని చేస్తుంది అనేది ప్రశ్న కదా. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒకళ్ళు ఉన్నారండి, వాళ్ళు అసలు చదవరు వాక్యం. ఇంకోడు ఉన్నాడు చదువుతాడు కానీ టిక్ పెట్టుకోవడానికి. వాళ్ళిద్దరికి ఏం తేడా చెప్పండి? ఏమైనా తేడా ఉందంటారా మీరు? ఉండొచ్చా? అంటే ఇతనికి యాక్సిడెంట్ కాదు, ఇతనికి యాక్సిడెంట్ అయ్యిద్ది, అట్లా ఏమంటారు? కాబట్టి టిక్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏం రాదండి. అలా అని చెప్పి వాళ్ళు చదవకుండా అని అనట్లేదు, కానీ కొంచెం ఆలోచన చేయాలి మనం. ఒక్క మాట చదివినా 5 నిమిషాలే నీకు టైం ఉంది, నువ్వు చాలా బిజీ, ఓకే, అదేమి తప్పులేదు, నువ్వు బిజీ ఉంటే ఉండొచ్చు, 5 నిమిషాల టైం ఉండొచ్చు. కానీ 5 నిమిషాలు కొంచెం రెఫరెన్స్ ఇచ్చి ఏం చదువుతున్నావు అనే జ్ఞాపకంలో పెట్టుకొని ఆ తర్వాత నీ పనులు చేసుకునేటప్పుడు నీ పనిగడ మానేసి అదే ఏం చదివావో గుర్తు తెచ్చుకోమని కూడా అనట్లేదు. లేదు, దేవుడు అట్లా కోరుకోడు. నీ పని చేసేటప్పుడు నువ్వు ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్తో నీ పనే చేయాలి, ఆఫీస్ పని, ఇంటి పని చేసుకోవాలి. కానీ నీకు ఖాళీ దొరికినప్పుడు ఉంటుందంటారా? ఖాళీ దొరికినప్పుడు ఏం చదివామో ఒకసారి మెడిటేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండాలి. మెడిటేషన్ అంటే చదివిన దాన్ని మళ్ళీ జ్ఞాపకంలోకి తెచ్చుకోవడమే మెడిటేషన్. May God help us to worship Him in the Spirit. Praise the Lord.